Morning students. Today we have learned algebra. Do you know variables, constants, terms and expressions? Already you have studied in 6th standard variables, constant, terms and expressions. Okay. I will repeat it this time. Variable. Variable means different numerical value. It is denoted to letters. Variables எதால denote பண்ணுவோம் letters. Constant. Constant means fixed numerical value. Fixed numerical value அப்படினாலே என்னது? First one variables letters, numbers constant. நம்ம maximum mathematical operations symbols. Mathematical operations means how many types of mathematical operations? There are 4 types: addition, subtraction, multiplications and divisions. 4 mathematical operations. So the operations are addition, subtraction, multiplication and divisions. 2 numbers added for 2 numbers added, sum of 5 and 3. Sum of means sum, S-U-M, add. Addition another one name is sum. So 5 and 3, 2 numbers added. 5 plus 3, 8. Okay, next subtract. Difference of 5 and 3. Difference means subtraction. Subtraction another one name of difference. So 5 subtracted of 3 is equal to 2. So numbers the numbers is a constant. Okay, அதில் இப்போ வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது வேரியபிள்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னா அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் என்னென்ன வரும்? ஆப்பரேஷன்ஸ், வேரியபிள் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஆப்பரேஷன்ஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எது அப்படிங்கிறது, வேரியபிள்ஸ் லெட்டர்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் a plus 2 mathematical operation is plus. Okay, next 2 is a constant and a is a variable. a variable, 2 constant. இப்போ ஒரு வேரியபிள்ஸையும் கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்பரேஷன்ஸ். ஸோ a plus 2 is a algebraic equations. இது என்னது? ஒரு algebraic expressions. Okay, equation means a plus 2 is equal to 0. Equal symbols use பண்ணுறோன்னா அது என்னது? algebraic equations. Using the identities na formulas எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? First of all, a plus b the whole square. Already you have learned a plus b the whole square, a minus b the whole square, a square minus b square, x plus a into x plus b. Okay, first of all, a plus b the whole square. Whole square means you multiply of a plus b into a plus b. A plus b the whole square எப்படி பண்ணலாம்? a plus b into a plus b. Given 2 terms. First of all, you multiplied in a. a வச்சு the 2 terms multiply பண்ணு. a into a squared plus ab. Next you multiplied of b with the 2 terms. b into ab. b a நாலும் ab நாலும் same. ab plus b squared. So a squared, ab, how many times repeated of ab? 1, 2. Therefore 2 times repeated of ab. 2ab plus b squared. Therefore a plus b into a plus b is equal to a squared plus 2ab plus b squared. a plus b into a plus b எப்படி எழுதலாம்? a plus b the whole squared. a plus b the whole squared is equal to a squared plus 2ab plus b squared. Next, first of all, 2 numbers of 2 variables added. Second one, a minus b the whole squared. First variable is a positive and the second variable is a negative. இப்போ a minus b the whole squared. a plus b, a plus b. a into a squared. Minus b, minus b. இப்போ minus into minus. Minus into plus. a into a squared. a into minus b minus ab. Next minus b into a minus ba plus b square. Minus into minus plus b square. Therefore இங்கே என்ன மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும்? plus 2ab changing to minus 2ab. Therefore a minus b the whole square is equal to a squared plus 2ab plus b squared. Okay, third formula a squared minus b squared. A squared
minus b square is equal to a plus b into a minus b. So multiple பண்ணோம்னா என்ன வரும் a into a squared. Next a into b minus ab, b into a into a squared, a into b minus ab. Next plus a into b plus ab plus b minus b squared. So plus ab minus ab cancelled. Therefore a plus b into a minus b is equal to a squared minus b squared. Next fourth identities x plus a into x plus b. First of all multiply into x into x squared. Next x into b, x squared plus x into b. Next a into x plus ab. For both terms common, the term is x. Therefore x squared, x common எடுத்தோம்னா என்னது b plus a or a plus b. Okay, plus ab. Therefore x squared plus a plus b into x plus ab. Okay, do you understand now? Four identities. First one a plus b the whole squared. Second one a minus b the whole squared. Third one a squared minus b squared. Fourth identity x plus a and x plus b. Next using the identities solve the problems. The identities use பண்ணி problem solve பண்ணணும். Example 3.1 simplify the following using the identity. இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூஸிங் தி ஐடென்டிட்டி. என்ன ஐடென்டிட்டின்னு அங்கேயே கொடுத்தாச்சு. எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி. ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. We know that x plus a into x plus b is equal to x square plus x a plus b plus ab. But given x value is x, a value பதிலா இங்க என்ன கொடுத்திருக்கா 3. Therefore x is equal to x, a is equal to 3, b is equal to 5. Substitute the formulas. X into x squared plus a value 3, b value 5. 5 plus 3 into x plus 5 into 3. X squared 5 plus 3 8x plus 5 3s are 15. Therefore x plus 3 into x plus 5 is equal to x squared plus 8x plus 15. Second one y plus 8 y plus 6. Therefore x value is equal to y, a value is equal to 8, b value is equal to 6. X squared. Therefore x value is equal to y into y squared plus a value 8 plus 6 into x plus 8 into 6. 8 plus 6 14x. Therefore y squared plus 14x plus 8 6 are 48. Therefore y plus 8 y plus 6 is equal to y squared plus 14x plus 48. Given first two equations, variables, constant, mathematical operations. Last one full and full constant value 43 into 36. Okay, using the identity x plus a x plus b. First variables same variables இருக்கும், a and b values are different. So இதில் எதை நம்ம variables எதை change பண்ணலாம்? Both are. 43 is related to 40, 36 is related to 40. இப்போ 40க்கும் 43க்கும் difference 3, 36க்கும் 40க்கு difference 4. அப்போ இதை choose பண்ணலாமா? இப்போ 43 you write 40 plus 3 43 into 40 minus 4 36. Both are same. X value, a value, b value. X oda value change ஆகல, a value b value மட்டும்தான் difference. So using the identity x is equal to 40, a is equal to 3, b is equal to minus 4.
Therefore, the formula x squared, the value is 40 the whole squared plus a value 3, b value minus 4 into 40 plus 3 in a plus b, 3 into minus 4. 40 into 40, how many zeros are there? 1, 2, 2, 0. You put the last 2 digit 2, 0. 4 4s are 16, 1600. Next plus 3. Next minus 4. Different symbols. Different symbols means subtracted. Therefore, the value is minus 1. Minus 1 into 40 minus 40. Different symbols means first of all you multiply. Next you put the symbol in same greatest symbol. 4 3s are 12. Minus into plus minus. Therefore 1600 minus 40 minus 12. First one addition, second two numbers is same symbol. So same symbol means added. Minus 40 minus 12. 40 plus 12 is 52. 1600 subtracted of 52. Different symbol na subtract பண்ணுவா pair வாங்குற 10 9. 10 subtracted of 2 8. Given 9. 9 subtracted of 5 4. Pair கொடுத்தா இது என்ன 5. So therefore 43 into 36 is equal to 1548. Okay. Next example 3.2. Simplify the following using the identity. Second one என்ன identity யூஸ் பண்ண சொல்லியாச்சு? a plus b the whole squared. a squared plus 2ab plus b squared. First given algebraic expressions. Algebraic expressions means mathematical operation, one constant and another one variables. We know that formulas என்னது? a plus b the whole squared. First of all 2x plus 5 the whole squared. 2x, a க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்குது? 2x. Therefore a value is equal to 2x. a is equal to 2x. b இருக்கிற இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு? 5. Therefore b value is equal to 5. Substitute the formulas. a squared, a value 2x the whole squared plus 2, a value 2x into 5, b value 5 plus b squared, b value 5 squared. 2x the whole squared. இது ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்குமே தான் என்னது ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம். இப்போ 2 squared means 2 multiply of 2 times. 2 2s are 4. x into x, x squared. 2 2s are 4. 4 5s are 20x plus 5 5s are 25. Therefore 2x plus 5 the whole squared is equal to 4x squared plus 20x plus 25. First one giving the algebraic expression. Second one only constant terms. Constant terms numbers மட்டும் வந்துச்சுனா அது என்னது? Constant terms. Therefore 21 numbers. அப்போ 21 இதை எப்படி பிரிக்கலாம்? a plus b the whole squared. ஸோ இப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 20 எந்த டூ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னா 21 20 plus 1 21 the whole squared. So இப்போ 21 the whole square means 20 plus 1 and another one 10 plus 11. எதை எடுத்தாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர். So but 10 plus 11, a value 10 squared, 10 the whole squared plus 2 into 10 into 11 plus 11 squared. 10 tens are 100 plus 2 tens are 20. 20 into 11, 20 0. Okay, next 222. 220 plus 11 11s are 11 into 11. You multiply of 1 into 1, 1. 11 plus 1, 12. 121. So you added 100 plus 220, 320. 320 plus 121. 320 plus 121. 1, 4, 4. 441. எதை வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். 20 plus 1 the whole square மட்டும் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு 21 வரும். இப்போ நம்ம 20 plus 1ன்னு பிரிக்கலாம், 10 plus 11ன்னு பிரிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்படி பிரித்தோன்னா நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஆனால் யூஸிங் தி ஐடென்டிட்டி, இந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபார்முலா பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.3.
using the identity a minus b the whole squared. First one using the identity is a plus b the whole squared. Given a minus b the whole squared. Okay, simplify. First one algebraic expression method. Second one constant terms. Okay, 3x minus 5y the whole squared. Given a value 3x, b value 5y. A is equal to 3x, b is equal to 5y. A value a squared 3x the whole squared minus 2 a value 3x b value into 5y plus 5y the whole square. 3 3s are 9 x into x squared. 5 2s are 10 10 3s are 30 x into y xy plus 5 5s are 25 y into y squared. Therefore 3x minus 5y the whole squared is equal to 9x squared minus 30xy plus 25y squared. Okay, next second one constant. Constantல கொடுத்தா நமக்கு அது ஆன்சர் கான்ஸ்டன்ட்ல தான் வரும். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிவன் வேரியபிள்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு எல்லாமே வேரியபிள்ஸாக தான் வருது. கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ்னால் ஒன்லி நம்பர்ஸ் மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் வருதா வரல. அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸில் கொடுத்தா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸில் தான் ஆன்சர் வரும், வேரியபிள்ஸ் இதில் வராது. ஸோ 47 ஸ்கொயர்டு யூஸிங் த ஐடென்டிட்டி a minus b. ஸோ a minus b எந்த நம்பரில் நம்ம எந்த நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா 47 வரும் அப்படின்னு. இப்போ 50ல் 3 சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு 47ஆ? இப்போ அடிஷன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா 47 ப்ளஸ் இப்போ 40 + 7 எழுதலாம். நமக்கு இங்கே யூஸிங் தி ஐடென்டிட்டி a மைனஸ் பின்னு கொடுத்துருக்கறனால இப்போ 47 எந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம எதை சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா 47 வரும். இப்போ 50 சப்ராக்டட் ஆஃப் 3 47 அப்போ a minus b the whole square ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்தாச்சு. தட் ஃபார் a வேல்யூ 50 b வேல்யூ 3. 50 the whole square minus 2 into a value 50 b value 3 plus b value 3 squared. How many of 0? 50 squared. 50 into 50. How many of 0? 2 0. You put last 2 0. 5 into 5 25 minus 2 50s are 5 2s are 10 0 100 100 into 3 300 plus 3 3s are 9 2500ல ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் 300 சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள். ஸோ 0 0 5 சப்ராக்டட் ஆஃப் 3 2 2200 ப்ளஸ் 9 2200 ப்ளஸ் 9 இதை ஆட் பண்ணோம் பாசிட்டிவ் சிம்பிள். இப்போ 2200 இதோட 9 ஆட் பண்ணோன்னா என்னது 9022. therefore 47 squared is equal to 2209. Okay, next example 3.4. Simplify by using the identity a plus b into a minus b. Fourth identities a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So given a value வேணுமோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம், b value வேணுமோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். First one 3x plus 4 3x minus 4. Variables and constant same, but at the same time symbols only change. சிம்பிள்ஸ் மட்டும்தானே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு. வேரியபிள் 3x ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேயும் செகண்ட் டேர்ம்லேயும் 3x, கான்ஸ்டன்ட் 4 பட் ஆனால் என்னதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவோட சிம்பிள்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு என்னது சேஞ்சஸ் ஆகிடும். அப்படி சேஞ்சஸ் ஆனாலும் என்ன ஃபார்ம்னா a plus b into a minus b, a square minus b square. given a value is equal to 3x, b value is equal to 4. therefore a squared 3x the whole squared minus 4 squared. 3x means 3x into 3x. 3x into 3x. 3 3s are 9. x into x squared. 4 4s are 16. therefore 9x squared minus 16. Second one 53 given constant value 53 into 47. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்குமே நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஏயோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் சேஞ்சஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ அப்போ அதில் 50 நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா 50 + 3 53. ஓகேவா, 47 எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் 50 - 3ன்னு பிரிச்சுருக்கோமா. அப்போ சேம் வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக 53 50 + 3 53 50 - 3 50யோட 3 ஆட் பண்ணால் 53 50ல் 3 சப்ராக்ட் பண்ணால் 47.
கிடச்சிட்டு அப்போ 50 + 3 50 - 3 therefore a value is equal to 50 b value is equal to 3 formula a squared minus b squared 50 the whole squared minus 3 squared 50 into 50 how many of 0 2 0 5 5s are 25 2500 minus 3 3s are 9 so 2500ல 9 subtract பண்ணோம் 0 so நம்ம 0ல 9 subtract பண்ண முடியாது பேர வாங்குறோம் 10 9 4 okay அப்போ 10 subtracted of 9 1 இங்கே எந்த டேர்ம்ஸ் இல்லை so 9 4 2 2491 do you understand now using the identities method okay next example 3.5 express the following algebraic expressions as the product of its factors இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா algebraic expressions means variables constant and mathematical operations அப்படி இல்லைனாலும் variables விட்டு mathematical operations மட்டும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் a plus b ab the whole squared ab squared ஓகேவா ab squared ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஓகேவா ஸோ எப்படி எழுதலாம் b வந்து எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக இருக்குது 2 டைம்ஸ் இப்போ a இன்ட்டு b இன்ட்டு b ஓகே நெக்ஸ்ட்டு -3 இங்கே ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் மெத்தடில் எழுதணும் ஓகேவா எப்படி எந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸை மல்டிபிள் பண்ணால் இது ஆன்சர் வரும் இப்போ -3 b q பவர் ஆஃப் 3 -3 கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு p next q how many times repeated 3 times q into q into q okay third one 12 m squared n squared p so and the first one 12 so இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா LCM மெத்தடில் டிவைட் பண்ணுறோம் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ஸோ 2ஆல் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ 2 6 2s are 12 next 6 2 table divided yes so you repeated 2 3 2s are 6 next 3ங்கிறது 3 டேபிள்ஸில் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த 12 வந்து எந்தெந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு 12 கிடைக்கும் 2 into 2 into 3 next m squared how many times repeated of m 2 times m into m next n square means n into n into p ஓகேவா next example 3.6 factorize by using the identity இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபேக்டரைஸ் ப்ரீவியஸ் சம்ஸ் யூஸிங் தி ஐடென்டிட்டி லெஃப்ட் சைடு கொடுத்தாச்சு இப்படிதானே இப்போ கிவன் a + b a - bயில் கொடுத்து a² - b² ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இதில் a² - b² கொடுத்து லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது கரெக்டாக அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் a² - 1 1 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 1 தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ a² - 1 மீன்ஸ் a² - 1 squared okay therefore the formula a plus b a minus b therefore a value is equal to 1 therefore a value is equal to a b value is equal to 1 therefore a plus 1 a minus 1 okay next 9 k squared minus 25 9 square root of 9 square root of 9 னா 9 எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணோன்னா 9 வரும் 3 3s are 9 therefore 3 k square னா k வந்து 2 times repeated அப்போ 3k the whole square minus 5 the whole square 5 5s are 25 5 square so therefore a squared minus b squared format கொண்டு வந்தாச்சு formula a plus b a minus b a value 3k plus 5 3k minus 5 okay third one 64 x squared minus 81 y squared 64 square root of 8 64 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா என்னது 8 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மீன்ஸ் எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணால் 64 8 8s are 64 ஸ்கொயர் ரூட் மீன்ஸ் சேம் நம்பர்ஸை மல்டிபிள் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ 8 8s are 64 therefore 8 x into x x squared therefore 8 2 டைம்ஸ்க்கு பதிலாக ஒன்று எடுத்தோன்னா
8x the whole square minus square root of 81y squared. 9 9s are 81. அப்போ 9y into 9y. Okay, அப்போ 9y the whole squared. A squared minus b squared. A squared minus b squared formula a plus b, a minus b. A value 8x plus 9y, 8x minus 9y. Next example 3.7. Factorize 9x squared plus 30xy plus 25y squared. என்ன கொடுத்துருக்காங்க 9x squared. First one using the ஐடென்டிட்டியில் ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். ஃபேக்டரைஸ் மீன்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் வருதுன்னா எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணுறோம், அதாவது எந்த ரெண்டு அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸை மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லுக் அட் தர் போத் டேர்ம்ஸ், 3 டேர்ம்ஸுமே உனக்கு எதில் வந்துக்கு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு வரும். பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுனாலே அது என்னது a + b த ஹோல் ஸ்கொயர்டு. ஓகே, இங்கே என்னது ஸ்கொயர்டில் இருக்கிறதுனால a + b த ஹோல் ஸ்கொயர்டு. இப்போ 9x ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 30xy ப்ளஸ் 5y த ஹோல் ஸ்கொயர்டு. இது எப்படி பிரிக்கலாம், a + b த ஹோல் ஸ்கொயர்னா இதை 3x த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 2ab x ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2xy plus y squared. 2 x ஓட வேல்யூ 3x. இப்போ y வேல்யூ என்னது 5y 25y squared. 5 5s are 25, 5y the whole squared. அப்போ 2 into x value 3x, y value 5y plus y squared 5y the whole squared. அப்போ 3x squared 9x squared, 5 2s are 10 plus 30 30xy plus 5. இப்போ given a plus b x plus y the whole squared is equal to this equation. Therefore x value 3x, y value 5y. Therefore 3x plus 5y the whole squared. Whole square means 2 times 3x plus 5y into 3x plus 5y. ஓகேவா. உனக்கு எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். எக்ஸ் ப்ளஸ் யூஸிங் தி ஐடென்டிட்டினும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா கொடுத்து எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது, என்ன ஐடென்டிட்டி நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 3.8. ஃபேக்டரைஸ் 4x ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 4xy ப்ளஸ் y ஸ்கொயர்டு. லுக் அட் தர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எந்த ஐடென்டிட்டியில் வரும், a minus b the whole squared is equal to a squared minus 2ab plus b squared. Therefore a squared, a value square root எடுத்தோன்னா என்னது 2x the whole squared minus 2, a value 2x. Therefore b value ஆல்ரெடி இங்கே என்னது வெறும் y squared கொடுத்தோம்னால y the whole squared y. ஓகேவா. அப்போ a minus b, a ஓட வேல்யூ 2x, b ஓட வேல்யூ y, 2x minus y the whole squared. So whole squared means 2 times 2x minus y into 2x minus y. இதை மல்டிபிள் பண்ணோன்னா 4x squared minus 4xy plus y squared. Next example 3.9. Factorize x squared minus 2xy plus y squared minus z squared. ஓகேவா. ஸோ அப்போ இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2xy ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு, எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு. இங்கே ஒரு மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் 4 டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸை சூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2xy ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு minus 2xy plus y squared. ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2xy ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எதை சூஸ் பண்ண போகிறோம், எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர்டு. therefore the using the identity என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், a ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் b ஸ்கொயர்டு. a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா a ப்ளஸ் b a மைனஸ் b. given a வேல்யூங்கிறப்ப இதுலேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது, இது ஃபுல்லாகவே a வேல்யூ. therefore a is equal to x minus y, b is equal to z. இப்போ எப்படி எழுதலாம், x minus y plus z, x minus y minus z. Okay, do you understand?
நெக்ஸ்ட்டு இதுவரை யூஸிங் ஐடென்டிட்டிஸ் மெத்தடு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணுறது, சொல்யூஷன்ஸு. ஓகேவா? இப்போ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.10 சால்வ் 2x + 4 < 18 where x is a natural numbers. ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்டட் வித் 1. நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும்? 1. நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் 1 2 3 எக்ஸெட்ரா. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2x + 4 < 18. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண முடியும்? இப்போ 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 2 × 1 2. ஓகேவா? 2 + 4 6. அப்போ 6 < 18. 6ஐ விட 18 கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே ஒவ்வொரு நம்பராக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஈஸியாக ஒரு ஃபார்மேட் என்ன பண்ணலாம்? 2x + 4 < 18. ஸோ இப்போ கிரேட்டர் தானா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிரேட்டர் தானே எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம்? ஈக்குவல். இப்போ 2x + 4 = 18. இது ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸாக கொண்டுட்டு வந்தாச்சா? ஈக்குவேஷன்ஸ் மீன்ஸ் ஈக்குவல் சிம்பிள்ஸ். ஓகே, இப்போ இது ஈக்குவலா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ 2க்கு பதிலாக நம்ம இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுமா? therefore +4 ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது என்னவா மாறும்? மைனஸ். இப்போ 2x = 18 - 4. 18 சப்ராக்டட் ஆஃப் 4 14. 2xோட வேல்யூ 14. therefore x வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் இது என்னது? மல்டிப்பிள் இருக்குது. மல்டிப்பிள் ஆப்போசிட் சைடு டிவைடு. ஸோ x = 14 divided by 2. 1 2 is 2 7 2s are 14. இப்போ செக் பண்ணலாமா? 2 × xக்கு பதிலாக 7 + 4 = 18. 2 7s are 14. 14 + 4 = 18. 18 = 80. ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னாலே ரெண்டும் ஈக்குவல். இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்? 7. அப்போ எக்ஸுங்கிற நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதெல்லாம் வந்திருக்குதுல? since the solution belongs to natural numbers என்னென்னலாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்? எல்லாமே <7. 7ஐ விட கம்மியாக இருக்குது. என்னென்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால ஃபஸ்ட்டு 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். 2 3 4 5 6 வரை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஆனால் நமக்கு 7 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது தான் ஆன்சர் வந்துச்சு. therefore the solutions are என்ன நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்லாம் எதாவது? 1 2 3 4 5 and 6. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 3.11 solve 5 - 7x > 33 where x is an integer. இன்டீஜர்னால என்னென்ன வரும்? பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் 0 நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த > எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்னது? ஈக்குவல். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 5 - 7x = 33. எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த 7x ஆப்போசிட் சைடு போகும்போது -7x + 7x மாறுது. இந்த 33 ஆப்போசிட் சைடு -33. இப்போ 33ல் 5ஐ சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். பேரோ வாங்கினா 13, இங்கே 2. 13ல் 5ஐ சப்ராக்ட் பண்ணால் 8 2. ஸோ -28. 7x = -28. therefore x value is equal to -28. இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்குது. ஆப்போசிட் சைடு டிவைடு. 1 7 is 7 4 7s are 28. therefore the x value is equal to -4. செக் பண்ணிடலாமா? 5 - 7x > 33. இதுதான் கிரேட்டஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ 5 - 7 - 4 > 33. இப்போ நம்ம ஈக்குவல்னு தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ 5 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 7 5s are 28. ஸோ இதனே ஆட் பண்ணோன்னா +33 = 33. ஈக்குவல் தானே? அதான் நம்ம பார்த்தோம். 5 - 7x = 30. ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈக்குவல் ஆச்சு அந்த டேர்ம்ஸு? -4. அப்போ என்னென்ன நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருப்போம்? -4 -5 -6. ஓகேவா? அப்போ இந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் என்னென்னலாம் இதில்? இப்போ இங்கே x < = -4. அப்போ -4
எக்ஸை விட திஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே என்னது -4 விட எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இன்க்ளூடட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு கேட்டால் இந்த நம்பரே எழுதணும். இப்போ -4 -5 -6. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.12. இஃப் ஒன் ஒர்க்கர் earns ₹200 per day, how many workers can be employed within a monthly budget of ₹3 lakhs? அதாவது ஒரு ஒர்க்கர் ஒரு வேலை செய்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு அவளுக்கு சம்பளம் எவ்வளவுனா ₹200. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஹவு மெனி ஒர்க்கர்ஸ் எத்தனை பேர் ஒரு ஆள் வேலை பார்த்தாருன்னா அவருக்கு 200 பெர் டேக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த மந்த்லி அந்த மாதம் எண்டில் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சேல்ரி 3 lakhs வரை செலவு பண்ணியிருக்காங்க சேல்ரி கொடுக்குறதுக்கு. ஓகேவா? அப்போ எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இப்போ 1 ஒர்க்கர்ஸ் ஏர்ன்ஸ் ₹200. அப்போ எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு தெரியாது. ஸோ அப்போ லெட் தி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ். லெட் தி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் என்னது எக்ஸ். ஓகே, அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்? ஈச் டே ஒர்க்கர் ஏர்ன்ஸ் ₹200. அப்போ 200 எக்ஸ். 200 rupeesனால் 200 எக்ஸ். 1 month how many days? 30 days. அப்போ 30. இப்போ 30 டேஸுக்கும் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 30 டேஸுக்கு 200 rupeesன்னு கொடுத்தா 6000 rupees. அப்போ 6000 எக்ஸ். ஓகேவா? ஒர்க்கர் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. அப்போ மந்த்லி பட்ஜெட்டு டோட்டலாக 3 lakhs. இந்த 3 lakhஸை ஒரு ஆளோட சேலரியிலேருந்து டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாமா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா டோட்டல் சேலரி மந்த்லி பட்ஜெட் 3 lakhs. 1 worker of salary 6000. 30 cancelled. 1 3 is 3, 2 3s are 6, 1 3 is 3, 0 0. Next 2 way 100 divided how much to table? Yes, 1 2 is true. 5 2s are 50, 2s are 100. There are x oda value என்னது 50 workers. அப்போ 50 into 6000 போட்டு பாரு. How many zeros? 4 1 2 3 4 5 6 are 30. 3 lakhs வந்துருச்சு. Therefore 50 workers can be employed on a monthly budget of ₹3 lakhs. Next example 3.13. Represent the solutions -8 less than 2x less than 10 in a number line where x is a natural numbers. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? -a. அப்போ எக்ஸுங்கிற நம்பர்ஸ் எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இந்த 2x. ஓகேவா? எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா -8 10. ஓகேவா? -8 லெஸ் தென்னா அப்போ -8க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குது? -7க்கும் 10உடைய ப்ரீவியஸ் நம்பர் 9க்கும் இடையில இருக்குது. ஆனால் அது எந்த நம்பர் நமக்கு தெரியாது. எக்ஸோட வேல்யூ 2xோட வேல்யூ. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? எக்ஸுங்கிற வேல்யூ என்ன? அந்த எக்ஸுங்கிறது என்ன நம்பராக தான் இருக்கும்? நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ -8 லெஸ் தென் 2x லெஸ் தென் 10. ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே என்னது எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இங்கே என்னது 2x. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கணும்னா இந்த 2வை கேன்சல் பண்ணோம். 2வை கேன்சல் பண்ணால் மல்டிபிள் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவோம்? டிவைடா. அப்போ 3 டேர்ம்ஸையுமே எதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம்? 2. ஸோ -8 divided by 2, 2x divided by 2, 10 divided by 2. 2 2 cancel. 1 2 is 2, 4 2s are 8, 1 2 is 2, 5 2s are 10. Therefore இந்த எக்ஸுங்கிற வேல்யூ இதில் இருக்குது -4க்கும் +5. -4க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர்? -3க்கும் ஓகேவா 5க்குள்ளேயும் தான் இருக்குது. அப்போ நமக்கு இங்கே நேச்சுரல் எக்ஸுங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறனால இப்போ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இதில் எது வரும்? லெஸ் தென் 5ங்கிறனால 5வை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. 5க்கு ப்ரீவியஸ் நம்பரோடய ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்டட் வித் 1 2 3 4. ஸோ அந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எக்ஸில் உள்ள நேச்சுரல் நம்பர்ஸை மட்டும் நம்ம நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டணும். ஒரு நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். நம்பர் லைனில் இண்டீஜர்ஸ்னால் என்னது? பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக ரைட் சைடு, நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் சைடு, சென்டர் பிளேஸ் இஸ் 0. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதில் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் எது? 1 2 3 4. அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணலாமா? 1 2 3 4. எனி அதர் கலர் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை மட்டும் டாட் பண்ணி காமிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு example 3.14. represent the solutions of 3x plus 9 less than or equal to 12. ஓகேவா? இந்திய நம்பர் லைனில் இதனுடைய வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். வேறு எக்ஸ் இஸ் ஆன் இண்டீஜர். எக்ஸுங்கிறது இண்டீஜர்னால் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் 0, நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்.
3x plus 9 less than or equal to 12. ஸோ அப்போ இங்கே less than or equal to எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஈக்குவல் சிம்பிளாக எடுத்துக்குவோம். ஓகேவா? அப்போ 3x plus 9 is equal to 12. அப்போ 3x எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ப்ளஸ் 9 ஆப்போசிட் சைட் போகும்போது -9, 12 சப்ராக்டட் ஆஃப் 9 3. இப்போ எக்ஸு ஓகேவா, நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். மல்டிபிள் இருக்குன்னா டிவைடு, கேன்சல் பண்ணோன்னா 1. இங்கே என்ன சிம்பிள், லெஸ் than or equal to, தட் ஃபோர் எக்ஸு லெஸ் than or equal to 1. லெஸ் than or equal to எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே 1 விட ஸ்மாலஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். 1 லெஸ் than or equal to கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1 அதில் இன்க்ளூடட் ஆகும். ஓகேவா? அப்போ இன்டீஜர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டீஜர்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கும், 0 இருக்கும், நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். ஸோ இதில் எல்லாமே வருதா, எக்ஸோட வேல்யூ 0 1 இன்க்ளூட் லெஸ் than or equal to 1 கொடுத்ததுனால 1 0 -1 -2 -3. ஸோ இது எல்லாமே இன்டீஜர்ஸ் தானே, பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது, 0 இருக்குது, நெகட்டிவ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.15. Solve the inequations -2 less than or equal to z plus 3 less than or equal to 5. இதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எக்ஸுங்கிறது என்னது, இன்டீஜர்னு கொடுத்தேன். இன்டீஜர்னா பாசிட்டிவ் 0 நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வரணும். இப்போ இங்கே இசட்டோட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இசட்டோட வேல்யூஸ் வந்து இசட் மட்டும்தான் இருக்கணும்னா இங்கே +3 இருக்குது. இந்த +3 கேன்சல் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவோம், +3 -3 is equal to 0. அப்போ இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிருமா? ஓகேவா? அப்போ இங்கே இது எல்லா டேர்ம்ஸையும் இதை நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் லெஃப்ட் ரைட் எல்லாத்துக்குமே. அப்போ +3க்கு பதிலாக இங்கே என்னது -3 சூஸ் பண்ணுறோம். +3 இருந்துச்சுன்னா -3, -3 இருந்தால் +3. இப்போ -2 × -3 less than or equal to z plus 3 -3 less than or equal to 5 -3. இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா z. இப்போ இது ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன். அப்போ -2 × -3 -5 less than or equal to z less than of டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்னா சப்ராக்ட் பண்ணும். 5 சப்ராக்டட் ஆஃப் 3 2. அப்போ இசட்டோட வேல்யூ எதுக்கு இடையில் இருக்குது, -5க்கும் 2க்கு இடையில். அப்போ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 is equal to இப்படி ஒரு ஈக்குவல் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா இந்த நம்பரும் இதில் இன்க்ளூடட். இப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டாட் வச்சிடலாமா, என்னென்ன நம்பர் எழுதியிருக்கோமோ அது எல்லாமே இண்டீஜர்ஸ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.16. Solve graphically 6y - 5 less than or equal to 2y plus 7. ஸோ இப்போ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸு வேரியபிள்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இது எப்படி எழுதலாம், இது ரெண்டு ஈக்குவல்னு எழுதலாமா? செகண்ட் ஸ்டெப்பு ஈக்குவல்னு எழுதி ஒய் எல்லாத்தையும் ஒரு வேரியபிள்ஸ் ஒரு சைடு, கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் அனதர் ஒன் சைடு. இப்போ 6y இந்த +2y ஆப்போசிட் சைடு -2y + 7 இந்த -5 ஆப்போசிட் சைடு +5. 6லேருந்து 2 சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் 4 5 4y 5 + 7 12. ஒய்யோட வேல்யூ தான் தேவை. இப்போ 12 மல்டிபிளில் ஆப்போசிட் சைடு டிவைடு. y less than or equal to 3. ஒய் வேல்யூ எல்லாமே என்னது 3ஐ விட கம்மியாக இருக்கும். 3ஐ விட. இப்போ இதில் எந்தெந்த வேல்யூஸ்லாம் வரும், நமக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இண்டீஜர்ஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ நம்பர் லைனில் 3 2 1 0 -1 -2 இது எல்லாமே என்னது ஒய்யோட வேல்யூவாக இருக்குமா? தட் ஃபோர் ஒய் என்னென்ன 3 2 1 0 -1 -2 -4 -5 -6. Okay, do you understand now? Clear ஆயிடுச்சாமா? Okay, in the first natural numbers now started with 1, whole numbers started with the numbers 0, integers நாலே அதில் என்ன இருக்கும், பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் 0 நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். இந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். Thank you students.